Good evening, everybody. Thank you, sir. Hello. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದು, ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೂ ಹಾಜರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ. Sir is PhD from MIT Boston, MS from Indian Institute of Science, Bangalore, and currently Sir is working associated with Sri Madhva Vadiraj Institute of Technology and Management, Mantikal, Udupi, as professor and student welfare officers. And also, Sir have various awards like Young Scientist Award in 2003 and 2009 for outstanding work in IT relating to biomedicine, and Best Teacher Award by Rotary and GC NGO while serving as founder principal of Vidyodaya Public School. Raja sir worked as a chief coordinator, international events like Science Conclave, where Nobel laboratories and internationally acclaimed scientists were invited to interact with students, Sahyadri College of Engineering and Management, Mangalore. Okay, over to you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Very good. It's a great honor to be part of KST at this program. It's a science talent hunt only. We, through the media of KST, we hunt the real young budding scientists of tomorrow. And there is a try to motivate these students through the concepts of basic sciences to make them understand the feel of sciences. They must be passionate to take up this as their career. They must be having the thirst towards learning and earning the concepts of chemistry or the basic sciences. That is the only motto behind these series of experiments. So I take this privilege to thank all the KSTA members for giving me an opportunity to present my views on this topic, electrochemistry, its applications. Friends, let me tell you how this chemistry works about. Electrochemistry on day-to-day basis is connected to all of us through various means, through various channels, through various sources. In fact, I can tell you, we are engulfed into the areas of electrochemistry today. Name any component at your residence. I can show you that you can see a battery and the bulb. These two things are quite common in almost all houses. This helps you generate electricity through chemical process. Electrochemistry is one such branch. Chemical reactions na ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ us are familiar about this battery. ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಚ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ಸೋರ್ಸಸ್ ನಲ್ಲೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ. Number 2, generation of electricity using chemical reaction. ಇದು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್
ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ವಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್, ಇದೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ, ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಆರ್ ನೇಮ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಿಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಟು ರನ್ ಯುವರ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ electrochemistry plays a major role, friends. So what is this? It's a science, or I can call it as a branch of chemistry that unites electricity and chemistry. Two major terms. One side it is electricity, on the other side it is the terms of chemistry. These two get together to create this wonder called electrochemistry. It is the study of the transfer of electrons, how the electrons move from anode to cathode, cathode to anode. E interactions na madhye, what all happens, what magic it creates. That's exactly what we study under this branch, or its applications. If a chemical reaction is driven by an external applied voltage, as in electrolysis, one of the greatest processes of electrochemistry, or if a voltage is created by a chemical reaction, as in a battery, it is an electrochemical reaction. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು PU ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So each and every term is essential in this particular chapter. So it's a electrochemical reaction that initiates the process of electrochemistry. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಮತ್ತೊಂದು ರಿಡಕ್ಷನ್. ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಅಸ್. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇವೆರಡರ ಸಂಯಮನೆ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಒಂಚೂರು ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಹೇಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು, ಇದರ ಒಂದು ಎಟಿಮಾಲಜಿಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸಿನ ಕಥೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಎಟಿಮಾಲಜಿ ಇದೆ. 16ನೇ ಶತಮಾನ, 16th century marked the beginning of scientific understanding of electricity and magnetism. These are the two words that really shaken the whole industry of science, which started its journey in 16th century. With the production of electric power and the industrial revolution which happened at the later 19th century. ನೋಡಿ, 3 ಶತಮಾನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ದ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್, LED ಟಿವಿಗಳು, name the components that you have at your home which is all made up of electrical equipments which has chemistry involved in it, are the applications of electrochemistry, friends. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನೀವು ಮರಿಬಾರದು. ಎರಡನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, in 1550
English scientist William Gilbert spent 17 years experimenting with magnetism and to a later extent electricity. He was actually called as father of magnetism. ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ನ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ why opposite charges attract and how does this happen? What is this phenomenon of attraction and repulsion? Was the major content that was given to us by Gilbert. That's why he was called as father of magnetism. My earnest request to all those who are writing the competitive exams, ಈ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. 1663 another German physicist, Otto von, he is the man who created electrostatic generator. Generate, it generates. A word nodi, electrostatic generator, which produce static electricity by applying friction. Intenta experiments aitu nodi. In 1800, English chemist William Nicholson and John Wellman Ritter, they succeeded in separating water into hydrogen and oxygen by electrolysis. One of the greatest experiments that was done by these dual scientists. Illinda ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಹುಟ್ಟುಬಿಡ್ತು ಮಕ್ಕಳು. It's a great revolution that took place when water was dissociated into hydrogen and oxygen. Last fundamental word, ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ application. Beautiful one. Ritter ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು process called electroplating. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳಿಂದ ಕಾಪರ್ ಬಾಟಮ್ ವೆಸಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕುಕ್ಕರ್ಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ, ಓವನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಣ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ತವದ ಒಳಗಡೆ ಟೆಫ್ಲಾನ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಟುಡೇ. ಇದೆಲ್ಲ greater and greatest applications of these people. This was discovered by Ritter. Tumba sati keliruva ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. Who discovered electroplating? Thermoelectric current na phenomenon use ಮಾಡಿಕೊಂಡು with the discovery of thermoelectricity by John Seebeck, the real application of electroplating came into existence, friends. Next is Michael Faraday, who gave us another two interesting phenomenon. Michael Faraday gave us the two phenomenon. In 1832, he gave us the concept of electrochemistry in a different manner. In fact, this man really was the key player in exhibiting the concepts of electrochemistry in a different manner. First, he said about the dissociation. Then he spoke about the decomposition. It was the passage of electricity through conducting liquid medium that caused the molecules to disassociate. ಒಟ್ಟಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ದೂರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, it splits as Na+ and Cl-. ಇದು ಆದಾಗ ಇದು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಲುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. Na+ moves to the negative electrode, Cl- moves towards the positive electrode. ಇದನ್ನ
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫ್ಯಾರಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾನಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, the amount of decomposition was found to be related directly to the proportion of electricity passing through the solution. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎರಡು ತರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ 1 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಾ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಾ ಅಂತ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಸೊ ಆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ದಟ್ ಯು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ was about John Daniel's contribution of Volta cells. ಇದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅನದರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಮಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತು, ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳಾಯ್ತು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರಗಳಿಗೆ we can take our vehicles, ಅಲ್ವಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್. You can travel to a larger distances using these electric charges. ಎಲ್ಲಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಜಾನ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಅವತ್ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. William Grove gave us the first concept of fuel cell. Leclanche really created a new dry cell. ಇವರೆಲ್ಲರ ಅವತ್ತಿನ ಆ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಗಳು ನಡೆದಿರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವಿಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಮೆಟಲರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಂಚ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿನಾಮಿನನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಂತೆ. ಆ ತರದ ನೂರಾರು ಫಿನಾಮಿನನ್ಗಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ನಂಬರ್ 2, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಚ್ ಅನ್ನ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್, ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ವಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ವಾಚ್. ಮೂರನೇದು, the batteries and the cells used in various experiments. Variety of batteries ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು, ಅಲ್ವಾ? ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು 200, 250, 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ರನ್ ಆಗುವ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಫಾರ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ we may one day travel with such vehicles even to the space. It's not too far for us in all those areas. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ the concept of conduction. And all these substances they're the wonderful conductors. They allow the charges to pass through it. They allow the current to pass through it. That's why they are called conductors. They are the substances that allow electric current to pass through them, and they make the phenomenon to happen beautiful. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾರ್ಟ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. one ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. You can develop potentials, variety of potentials.
ಕರೋಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸರಿಯಾದಂತ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕರೋಡ್ ಆಗದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ electroplating, pH measurements using the phenomenon of electrochemistry. You name what can be done ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, all that we can explain through this. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಗೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು? Only two types of reactions. One is oxidation, another one reduction. Loss of electrons, gain of electrons. ಈ ಎರಡು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನ ಮಧ್ಯೆ the whole phenomenon can be explained. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ನೇಮ್ಸು, ಇದು ನಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಹೇಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ತರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ that happen, non-spontaneous. Another one, spontaneous chemical reaction. Non-spontaneous ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಬ್ರೇಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು. It passes through various phases of reaction. It's called non-spontaneous. Spontaneity, it's a regular, continuous phenomenon, one behind the other, until the process ends. Phenomenon continues. Galvanic cell, best example. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ದೊಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಸೆಲ್, ಲೈಕ್ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಫುಲ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನ, ಮತ್ತೊಂದನ್ನ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಫುಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ವರೆಗೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪಟ್ಟ ಆಫ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಖಾಲಿ ಆದ. ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್, ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್, ಈ ಎರಡು ಪದಗಳು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರಿಕಿ ಟು ಯು. Galvanic cell, the energy released during a spontaneous reaction generates electricity. Delta G is less than 0. Electrolytic cell consumes electrical energy from an external source to cause a non-spontaneous redox reaction to occur. Delta G greater than 0. Friends, ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಈ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸತಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಿಇಟಿಲಾಗ್ಲಿ, ನೀಟಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಜೆಇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ at anode. Cathode reduction is a negative place where electrolytic cells do take part in the phenomenon of reduction. ಅದೇ ತರನೇ ಆನೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ದೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಇದು ವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಪರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಡೀ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟವರು ಇವರು ಗ್ಯಾಲ್ವನಿ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟಾ. ನಾನಿದು ವಿತ್ ಫೋಟೋಸ್ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇವರ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದವರು.
Galvanic cell or voltaic cell is an electrochemical cell named after these two people, Luigi Galvani and Alessandro Volta. ಇವತ್ ನಾವ್ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲ್ವನಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲೈಫ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಡ್ರೈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೆಲ್ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆನೋಡ್ಗೆ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ನೀವೀಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್. ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಕ್ಯಾಥೋಲೈಟ್, ಆನೋಲೈಟ್, ಆನೋಡ್. ಕ್ಯಾಥೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆಯೋದು? ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನ ಕ್ಯಾಥೋಲೈಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಆನೋಡ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನ ಆನೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾರನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾರನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಓದಿದಿರಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ತುಂಬಾ ಸತಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ಯಾರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋರ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆನೋಡಾ, ಕ್ಯಾಥೋಡಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಂಪಲ್, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಕೆಳಗಡೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿರೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅದು. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಬರಿತೀವಿ. ಆನೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಗೆ. ಇನ್ನ ಇದ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ. ನಂಬರ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕರೋಷನ್. ನೋಡಿ, ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಕರೋಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫಿನಾಮಿನನ್. ಇವತ್ತಂತೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ, ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಕರೋಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಈ ಕಡೆ ಕಾರುಗಳನ್ನ, ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಅದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕರೋಷನ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಹೈ ಫಿನಾಮಿನನ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಈ ಕರೋಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇವತ್ತು. ಎರಡನೇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ವಾ, ಇವತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ, ಡಿಜಿಟೈಸ್ಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರು ಅದರ ಜೀವ ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ, ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನ, ಲಿವರ್ನ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೆಷಿನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ನ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ರನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್. ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್. ಎಷ್ಟು ಪಲ್ಸಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರಿಕಲ್, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಸ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅದು. It takes to the inner core and tells you about it. Endoscopy, one of the greatest phenomenons of electrochemistry. Next,
ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಂತೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೇ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಎಲ್ಲಾನು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂತೆಂತ ಇಡೀ ಊರುಗಳನ್ನ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ, ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ, ಚರ್ಚ್ಗಳನ್ನ, institutions it has been run through photovoltaic cells today. Another greatest work is about fuel cells. Variety of fuel cells we have today to run the vehicles. Automobile industry ಅಲ್ಲಿ next generation ಅದು ಅಂತಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ವರೆಗೂ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಉಳಿಬೇಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋ ಕಾರ್ ನಿಂತೋದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಪೇಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಂಗ್ಸ್, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕೋಟಿಂಗ್. ಯಾವ ಮೆಟಲ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು, ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಈವನ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪೇಂಟ್, ಅದರ ಕೋಟಿಂಗ್ಸ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಎರಡೇ ಫಿನಾಮಿನನ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನದರ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ application is about sensors, biological sensors. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಗೇಟ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ AC ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟಿವಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಥ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ n number of applications, friends. You name the component, I will show you in that the electrochemistry. Electrochemistry has a number of different uses. Tumba applications mele nimage questions barate competitive exams nalli. There are two types of batteries nodi ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಒಂದು disposable, ಇನ್ನೊಂದು rechargeable. ಒಂದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ. ಒಂದು ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್, ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ತೆಗ್ದೆಸಿಯೋ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತರೋ ಪೆಂಟಾರ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ಗಳು, ಸುಮಾರು ಸೆಲ್ಗಳು, ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಮುಗೀತು, ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು, ಎಸಿರಿ ಅಂತ. ಎರಡನೇದು ಹಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲೈಟ್ಗಳು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ತರದ್ದು, ಇವೆರಡು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟು ದ ಕೋರ್ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. AC itself is a beautiful phenomenon ಅಲ್ವಾ? ಹೋಗಿ ಆ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೂಲ್ ಏರ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಇರೋ ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಕೂಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ, ಏನದು ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದ chemical potential energy produced by the oxidation of fuels into electrical energy. Hydrogen gas, hydrocarbons, alcohols ಇವುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು using oxidation and reduction phenomenons. It requires an external supply of reactants as the products of the reaction are continuously removed. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಇನ್ನ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್, ಒಂದು ಡ್ರೈ ಸೆಲ್, ಲೆಕ್ಲಾಂಚಿ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ ಅಂತಂತ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದಿರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ water based paste. This battery is called an alkaline battery when adapted to operate under alkaline conditions. Number 2, button batteries. ನೋಡಿದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ವಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ,
ಬೇರೆ 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 ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ತರದ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಿರಾ, ಬಟನ್ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಮೂರನೇದು ಲಿಥಿಯಂ ಅಯೋಡಿನ್ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, which has got solid electrolyte in it, and these batteries you charge it, recharge it, and you use it. Nickel cadmium batteries, which are again rechargeable batteries. And last, lead acid battery. Idrolage you use fuel, liquid material anna use ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ UPS ಅನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ನೊಳಗಿರುವಂತ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಟೂ ವೀಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್. ಇದರೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ನ ಹಾಕಿ ಅದರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಡೆಡ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಆಗ ಆ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಯು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. Friends, another beautiful phenomenon is about electroplating. The process of coating an electrically conductive object with a thin layer of metal using electrical current. Electroplating occurs when an electrically conductive object is coated with a layer of metal using electrical current. Electroplating is used to give a metal particular properties for aesthetic purposes. ನೋಡಿ, ಪೌಡರ್ ಕೋಟೆಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂತ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈಲಿಂಗ್ಸು, ಗ್ರಿಲ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಫೋಟೋಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಎಂತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ಗಳು ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್, ಲೇಡೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋ ಬದಲು ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಸ್ ಕರೋಷನ್ ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ. ದೆನ್ ಅಬ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಉದುರಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಸೌದೋಗುವಂಥದ್ದು. ಥರ್ಡ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ. ಸೊ ಎರಡು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೂಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಕಾಪರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಪರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಒಂಥರ ಈಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹಳೇ ಕಾಲದ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತರ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಮೆಟಲರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಓದೇ ಇರ್ತೀರಾ. Electro refining is a process in which materials, usually metals, are purified by means of electrolytic cell. Anode is the impure metal and cathode is a pure metal that will be used here. ಎಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಆನೋಡ್ ಮಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಉದುರಿ ಹೋಗುತ್ತದು, ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಪ್ಯೂರ್ 99% ಪ್ಯೂರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಫಿನಾಮಿನಲ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿದೀರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಯಾವ ತರದ ಓರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಕ್ಲೋರಾಲ್ಕೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಕ್ಲೋರಾಲ್ಕಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕಲೈ ಎರಡೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲೋರಾಲ್ಕಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. It is through the process of a raw material called brine. ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ತುಂಬಾ ಸತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್. It is obtained from natural salt deposits.
It's a very important industry, chemical industry, which produces chlorine and sodium hydroxide through the process of electrolysis of brine. BRINE. ಬ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಸಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್. ಕಳೆದ ನೋಡಿ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಾದಂತ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವೈರಸ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಹಾಕ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ಬಂದಂತ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಬೇರೆ 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 ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಂತು. ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು, ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು RNA ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೆಲ್ಲ ನೇಮ್ಸ್ ಇಟ್ರು ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಗ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ನಾನು ಒಂದು ಡ್ರಗ್, ಈಗ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ರು, 2 ಡೋಸ್ 3 ಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಡ್ರಗ್ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಥ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಡೋಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೋಸ್, 0.5, 1, 1.5, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳು, ಇಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇದು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಕೂಡನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಸಿಂಥಸಿಸ್ ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೋಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವತ್ತು ದ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಯನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, MR, ಇದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಷಿನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. MR ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಕಲ್, ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇರೋ ಸ್ಕಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬೇಕಾ, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬೇಕಾ, ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬೇಕಾ, ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಈ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ MR ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಸ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದಟ್. ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಲು ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಗ್ರೋತ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅದರ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋ. ದಟ್ಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಪದಗಳು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಕೈ ಕಾಲು ಮುರಿದೋದ್ರೆ ರಾಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದ್ರ ರಾಡ್ ತಂದು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ. ಆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಡ್ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅದು ಅದರೊಳಗೆ ಏನನ್ನಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ದೇಹದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕರೋಡ್ ಆಗದಿರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ತಂದು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಲ್ಲ ಕಾಲ್ಗೆ, ಅದು ಸೇರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಪಾಯ್ಸನ್ನೇ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಏನದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ. ಪ್ರಾಬಬಲಿ I told you, 1 hour is not sufficient for me to talk about all this. Biological fluids such as blood or urine testing, ivattu sophisticated instruments ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಬ್ಲಡ್ ಟಪ್ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು, ಏನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಕು, we do it in fraction of seconds. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ we have brought it down to minutes and seconds. ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಟರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗ್ ಚುಚ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೊಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದ್ರೊಳಗಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚಸ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ನ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಫಿನಾಮಿನನ್ನ ಇಟ್ ರೀಡ್ಸ್ ಟು ಯು.
AI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗಿರಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ highly competitive questions in the competitive examination. Detect drug pharmacokinetics. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಮಾಡುವ ಏನೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ. ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಕಾಲ್ಪಾಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ, ಒಂದು ಡೋಲೋ 650 ತಗೊಂಡೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಇಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್, and what it has done to my body, all that gets explained through the process of electrochemistry. Samples could be pills, suspensions, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ oral liquids. Electrol ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. What an electrol does, how electrol is made, all these are the applications of electrochemistry. In the latest developments, bioactive glasses, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಕಾರ್, ಗನ್ನಿಂದ ಬುಲೆಟ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ. ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗದಿರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅಂತ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. These are all called bioactive glass. ಇನ್ನ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಕನ್ನಡಕದ ನೋಡಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಗ್ಲಾಸಿನ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೇಗೊಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ಗೊಂಥರ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ಲಾಸಸ್. ವೆರೈಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ವಾ, ಕೈಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ರಾಡು, ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ರಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಪೆಟೈಟ್ ಕೋಟಿಂಗ್, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕೋಟಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಡನ್ ಟುಡೇ, ಪೌಡರ್ ಕೋಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸ್ಟಂಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು ಇದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಂಟ್ ಕೋಟಿಂಗ್ಸ್, ಬಯೋಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಇದು. ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರಾನೇ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಎರಡನೇದು ನೋಡಿ, ನರ್ನ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಈ 2 ಮತ್ತು 3ನೇದು 4ನೇದು 3 ನರ್ನ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಇದರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. EMF ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಲ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ನೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು EMF ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜನರೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ ಇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಡೆಲ್ಟಾ G ಈಕ್ವಲ್ಸ್ -NF E0 ಸೆಲ್. ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ EMF ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದಂತೂ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಯೂಸಿಂಗ್ 2 ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂಡ್ ಆನೋಡ್, ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂಡ್ ಆನೋಡ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು EMF ಅಲ್ವಾ. ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೀವು ಕಲೀಲೇಬೇಕು. 6ನೇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನ 11th ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಟು 1000/C. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪಟ್ 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 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 3, 4, 5 ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನ 15th ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಕೋಲ್ರಾಕ್ಸ್ ಲಾ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಸುಲಭ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಮೆಷರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್
in electrolytes. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮು ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 96,500. ನೀವು ಆ 2 3ನೇದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಎಫ್ ಅಂತಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಎಫ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 96,500. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವತ್ತಿನದು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಓದ್ತೀನಿ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಸುಮಾರು. ರೆಫರ್ ಟು ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸೆಲ್, ದೆನ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಒಂದ್ ಕಡೆ NaCl ಮೈನಸ್ ಆಗಿ Cl ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ಡಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಅಯಾನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇದು ಆನೋಡ್ ಕಡೆ ನಡೆಯೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ BeC ಇಂದ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಕೊನೆಗೆ ಈ Na+ ಮತ್ತು OH- ಇವೆರಡು ಸೇರಿ NaOH ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಿವ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ C ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನಿಮಗೆ ಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿ ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಆ ಆನ್ಸರ್ ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು. 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, which one of the following equations below represents the half reaction occurring at the anode of an electrolytic cell? ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ 2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇರೋದು, ಒಂದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂತ. ನೀವು ಆನೋಡ್ ಹತ್ರ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂತ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈ 2 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ ಇಡೀ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದಂತ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಜರ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಥಿಂಗ್. ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ KSTA, every person responsible for giving me an opportunity to deliver this to all of you. I would like to thank the whole organizers, and this is one of the wonderful program which PU students are really getting it. You all must make use of it. Thank you very much for the opportunity. Thank you, sir. Thank you, sir. So, any questions from audience and students? ಸರ್, ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಜೊತೆ ಕಳಿಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸಿ ಸರ್. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ನಂಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ನಂಗೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. Anyway, it's an immense pleasure to thank you, sir, for this wonderful speech on electrochemistry and its application. This talk has given many information to the students. I greatly thank you, sir, from KSTA and also my personally. And I also thank our CEO, Dr. Ramesh, sir, for this encouragement to organize this talent search program. I am gratefully thank you, sir. And I also thanks our colleagues, technicians, and staff members for their participation to conduct this program. And I also thank our chairman Ayappan sir for his participation in this program. Once again, I thank you each and everyone for their participation. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. ನಾನು ನನ್ನ ಮೇಲ್ ID ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ 2 ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.